السلام علیکم سارے بھائیوں دا بھائی جان میں شکر گزار ہاں پورے ضلع دا کہ میرے تے 2-3 جان لیوا حملے ہوئے نے اور او دے وچ میرے تے پورے ضلع نے میری حمایت کیتی جے میں رانجھا گروپ تے بسال گروپ تے اگے میرے ہمدردان خاص کر کے پی ٹی آئی آیا بھائی جڑے نے کچھ انہاں میرے حق وچ ویڈیو بنائی نے میں انہاں دا بھی شکر گزار ہاں سید عمر دراز قاسم راجہ خرم راجہ بادشاہ راجہ یا اور بھی میں اتنے نام نہیں ہوندے جنہاں منڈی بدین تھانہ فاریق علاقے میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ عدالت پیشی کی واپسی پر مخالفین نامعلوم افراد نے ایک گاڑی کے اوپر حملہ کیا جن میں 3 اشخاص موجود تھے اور ایک مشہور و معروف شخصیت پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں، ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے جن کا نام ہے ظفر پیرکا اور ان کا بھانجا حسنین پیرکا اس گاڑی میں موجود تھے اور ان کو مبینہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے اور ایک شخص شدید زخمی ہے۔ اس افسوسناک واقعہ کا آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم صاحب نے نوٹس لیا ہے اور آر پی او گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور اس کے بعد منڈی بہادین کے ڈی پی او صاحب کو حکم جاری کیا ہے کہ فائرنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین یہ افسوسناک واقعہ کوئی پرانی درین دشمنی کا شخصانہ ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ یا ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی کی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے۔ ظفر پیرکا کے اوپر حملہ ہوا تھا جن میں وہ بال بچے تھے۔ اس کی حقیقت تفصیلات آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے مکمل ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو جیسی بھی لگے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ جن دوست نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کر لیں۔ آگے چل کے تمام حقیقت کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل منہا یونیک ولاگز اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر رحمان۔ ناظرین، منڈی بدین تھانہ فاریق علاقے میں سیرکا کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں بہت ہی مشہور و معروف شخصیت جو ایک سوشل میڈیا کے انفلوئنسر تھے ظفر پیرکا عدالت پیشی سے واپسی پر ایک گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا۔ نامعلوم افراد نے اس فائرنگ کی زد میں ظفر پیرکا اور ان کا بھانجا حسنین پیرکا مبینہ قتل کر دیا جاتا ہے اور ایک شخص شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات اور حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ منڈی بہادین تھانہ فاریق کی حدود میں 2 افراد مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق تھانہ فاریق کی حدود میں دوگل اور سیرے کے درمیان مبینہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ظفر پیرکا اور ان کا بھانجا حسنین پیرکا جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب منڈی بہادین پھالیہ میں عدالت پیشی سے واپسی پر مخالفین کی فائرنگ میں 2 کار سوار جاں بحق ہونے کے واقعہ کا آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم صاحب نے نوٹس لیا ہے۔ آپ نے آر پی او گجرانوالہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم صاحب کا ڈی پی او منڈی بہادین کو فائرنگ میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری حکم جاری کیا اور ان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ اس ڈی پی او منڈی بہادین سمیت سینئر پولیس افسران اور فرینزکس ٹیمیں موقع پہ موجود جائے وقوع سے اہم شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور اس کے بعد ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، ڈی پی او منڈی بہادین کا کہنا ہے۔ اس کے بعد جاں بحق افراد کی شناخت 45 سالہ ظفر اقبال پیرکا اور 26 سالہ حسنین احمد کی پھالیہ میں عدالت پیشی سے واپسی پر سوشل میڈیا کا انفلوئنسر تھے اور ان کی کہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے وہ بھی آپ کو حقیقت بتاؤں گا، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی اے ہیں، ان کے بہت ہی قریبی دوست سمجھے جاتے تھے۔ چودھری خالد محمود رانجھا ایم پی اے پارلیمنٹ سیکرٹری برائے قانون و انصاف قانون کے متحرک کارکن ظفر اقبال گوندل پیرکا اور حسنین احمد گوندل پیرکا کا پھالیہ عدالت سے واپسی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس المناک سانے میں چودھری خالد محمود رانجھا ایم پی اے اور رانجھا برادران سمیت اہل علاقہ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فیملی کو تعزیت کی اور سیاسی سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ہم لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں اللہ پاک محرومین کے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور سوگوار خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ منڈی بہادین قادرآباد روڈ سیرکا کے قریب مخالفین نے کار کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمر 45 سے 48 سال کے درمیان ظفر اقبال گوندل اور اس کے بعد ان کا بھانجا جو بتایا جاتا ہے کہ 26 سے 30 سال کے درمیان ان کی ایج تھی جن کا نام تھا حسنین گوندل، اور وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ایک شخص
शदीद जख्मी हो गया है। मुख्तलिन अदालत में पेशी के बाद वापस अपने गांव जा रहे थे, रास्ते में उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी है, मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मंडी बहाउद्दीन थाना फालिक इलाका सीरिका रोड के ऊपर जो एक मशहूर मरूफ शख्सियत थे जफर पीरिका की गाड़ी के ऊपर मुखालफिन नामालूम अफराद ने हमला करके उन दो मामू भांजा को मुबैना कत्ल कर दिया है और एक शख्स शदीद जख्मी हुए हैं। बताया जाता है मुबैना तौर पर कि कबड्डी मैच के दौरान एक हुल्लड़बाजी होती है, उस हुल्लड़बाजी में जो दूसरा ग्रुप होता है जफर पीरिका के साथ हुल्लड़बाजी करते हैं, आपस में लड़म होते हैं और लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद ये जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उसके बाद बताया जाता है कि ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थे और एक पेज चला रहे थे और कहते हैं कि सोशल मीडिया की बातें, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की ट्रोलिंग करना या इस तरह के मुखालफिन को इस तरह ललकारना या इस तरह का बात करना, यानी कि इस तरह की कोई भी हकीकत सामने नहीं आई है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से मुबैना कत्ल कर दिया गया है। बताया जाता है कि 3 हफ्ते कबल जफर पीरक के ऊपर हमला हुआ था, जिनमें वो बाल बच गए थे और उसके बाद उन्होंने वीडियोस लगाई थी कि मुखालफिन जो मेरे खिलाफ हैं, जो यानी कि मतलब ये बताया जाता है कि कहीं उनके साथ लड़ाई हुई थी। पुरानी दरीना दुश्मनी का शख्साना जो एक मैच के दौरान शुरू हुआ था, उसका तनाज़ा वो दूसरा ग्रुप पकड़ते पकड़ते आज उनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर रहे थे और उसके बाद बताया जाता है कि मुखालफिन जो हैं इनके पीछे चढ़े हुए थे और आज अदालत पेशी की वापसी पर उनके ऊपर मुखालफिन नामालूम अफराद हमला कर दिया और उन 2 मामू भांजा को कत्ल कर दिया और वो मौके पर जहाँ भाग हो जाते हैं, एक शख्स शदीद जख्मी हो जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया आपको घोड़े पर बिठा सकता है और कहीं और भी लेके जा सकता है, लेकिन बताया जाता है कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे जफर पीरिका और उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है, क्या उनको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी या वजह क्या है, मुकम्मल हक़ाइक़ तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी कि क्या कोई सोशल मीडिया की दुश्मनी बड़ी है। लेकिन नाज़रीन, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यकीन करें यहाँ पर आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है और गलत बयानबाजी या मुखालफिन ग्रुप के ऊपर लड़कारना ये खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्त, अब आपसे कहता हूँ, खुदारा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, व्लॉगर हैं या कोई भी एनीवन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को जरा देखकर इस्तेमाल किया करें और अपने शब्द जो अल्फाज निकलते हैं उनको देखकर तोल कर माप कर बोला करें। नहीं तो एक ऐसे अल्फाज जब इंसान के अंदर वो आ जाते हैं तो वो फिर अना बन जाती है, तनाज़ा बन जाती है, जिसके ऊपर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक कबड्डी मैच के दौरान वो कहाँ से दुश्मनी शुरू हुई और क्या कोई वही शख्स थे जो नामालूम अफराद थे जिन्होंने जफर पीरिका और उनके भांजे के ऊपर हमला किया है या कोई और ग्रुप था। 3 हफ्ते कबल जफर पीरिका के ऊपर हमला हुआ था, उस हमले के बाद जो इस तरह की अफसोसनाक आज वाक़या पेश आया मंडी बहाउद्दीन थाना फालिक इलाके में, कोई ट्रोलिंग की है या मुखालफिन का नाम लिया है जिस वजह से उन्होंने अनाद बना ली और उन्होंने क्या कोई हमला किया था या कोई और ग्रुप था और अदालत पेशी के वापसी पर आज फिर घात लगाकर मुखालफिन बैठे थे और एक गाड़ी के ऊपर हमला किया। तो नाज़रीन, देख लें कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये आपको कहां से कहां ले जाता है। इंसान को मशहूरी तो मिल जाती है, इंसान को इज्जत भी मिल जाती है, शोहरत भी मिल जाती है, लेकिन यकीन करें जब आपके दोस्त बन जाते हैं तो उसमें दुश्मन भी बन जाते हैं। ये इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हुए, चाहे आप कोई भी व्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, फेसबुक पेज चलाते हैं, तो इन चीजों को देखकर माप कर आगे चला करें, नहीं तो खतरनाक साबित होती हैं। तो नामालूम मुल्ज़मान ने जो आज जफर पीरिका के ऊपर हमला किया है और मामू भांजा आज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, हम उनकी फैमिली से ताज़ियत करते हैं और अल्लाह पाक उनको जवाल रहमत अता फरमाए और उनको करवट करवट में आला मकाम अता फरमाए। मंडी बहाउद्दीन हो गया या दूसरे इस्लाओं में, पंजाब में बहुत ज़्यादा कत्ल गारत बढ़ चुकी है, बदफिलियाँ, उसके बाद ख़वातीन को हरासमेंट करना, बच्चों के साथ बदफिलियाँ करना या इस तरह के अफसोसनाक आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं, आप इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। तब तक के लिए
अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।